crystal field activation energy. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്. So crystal field activation energy is actually the difference between the CFSE of the activated the intermediate complex, activated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, and the substrate or the reacting complex. അപ്പോൾ reacting complexൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ CFSE ലാഭമോ നഷ്ടമോ അതാണ് പ്രശ്നം. The CFSE of the intermediate. CFSE of the intermediate minus CFSE of the reactant molecule, whatever it may be. That is the crystal field activation energy, and we can see that since both these values are negative, if this is higher that will be minus 12 or something like that, this is less, that is minus 8, that means the difference will be minus 8 plus 12, that is equal to 4, that will be positive. Positive means the CFSE of the intermediate is higher and that is lower, isn't it? And if it is minus 7 and this is minus 10, then we can see that it is minus 10 plus 7, that is minus 7. As minus 10, that is CFSE of the reactant species is greater, that will be minus 7 minus 10, that is minus 7 plus 10. This is തിരിഞ്ഞു വരിക കേട്ടോ, സോറി. ഇത് minus 12 ആണെന്ന് വിചാരിക്കോ, ഇത് minus 8 ആണെന്ന് വിചാരിക്കോ. So it is a minus 8 minus 12 or തിരിഞ്ഞില്ല. CFSE of intermediate minus 12 plus 8 is equal to minus 4. That is still as CFSE is negative, whereas here it is a plus 3, that is positive. അപ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് ഇതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവായി വരും, ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവായി വരും. And we can see that if it is negative or even 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം, then the molecule can react. പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സിന്റെ CFSE സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ CFSEക്കാളും എന്താണ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അത്ര തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്കണം, 10നേക്കാളും കുറവാണ് 7 അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം. കുറവാണെങ്കിൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇനർട്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ CFAE ഈസ് either 0 or negative, such complexes will be labile. So this is a labile complex because CFSE of the reaction is minus 10 and on going to the intermediate it is that is inert. Labile. Okay. But 0 negative ആണെങ്കിൽ that will be a labile complex, and it is positive, that will be an inert complex. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, അത് ഇനർട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. കാരണം ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിലും CFSE of the reactant species minus 10 ഉണ്ട്, അത് minus 7ലേക്ക് താണു പോവുകയാണ്. കേരുവാണ് പെട്ടെന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലാവും, minus 7ലേക്ക് താണു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നഷ്ടമാണ് അതിന്. So that will not react easily, that is a inert complex. ഇവിടെ എന്താണ് സ്ഥിതി, ഇവിടെ നേരത്തെ റിയാക്ടീവ് സ്പീഷീസ് minus 8 ആണ്, അത് ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ minus 12 ആയി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. That means it is a negative, and we can say that will be a labile complex. This will be a inert. ഇത് labile ആണ്. കാരണം എന്താണ്, സാധാരണ റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂളിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി. So intermediate is more stabilized. We can say that yes, the intermediate can easily be formed. That is, it is a labile complex. This is a inert complex. 0 ആണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, CFSE നഷ്ടമാണ് മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ CFSE നഷ്ടപ്പെട്ട കേസിൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കും. So that it will be slow to react. പറയുന്നത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? So that is the point, and you can see that നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, we can calculate the crystal field activation energy for all d electron configurations for both the type of mechanism, that is the dissociative mechanism for the formation of a square pyramid intermediate, and the associative mechanism for the formation of a OW or octahedral wedge. Octahedral wedge നമ്മൾ ശരിക്കും it is the lowest energy intermediate that is formed compared to pentagonal pyramid. It is lower in energy. അത് പഠിക്കുമ്പോൾ കാരണം ലോവർ എനർജി വഴിക്ക് എപ്പോഴും പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ?
ഹയർ എനർജി പെന്റഗണൽ പേപ്പർ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ലോവർ എനർജി എന്താണ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വെഡ്ജ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് we can calculate all these things. എന്താണ് the crystal field activation energy for dissociative mechanism through the formation of a square pyramid from D0 to D10 configuration. D0 D10 നമ്മൾ പറയണം, കാരണം D0 D10 എന്തായിരിക്കും CFSE എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആകുമ്പോൾ അത് 7 ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് പോസിബിൾ കോംപ്ലക്സിലായാലും മറ്റേതായാലും എല്ലാ ഓർബിറ്റിലും ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും. D10 ആണെങ്കിൽ D0 ആണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് കേസിലും CFSE CFI ഒക്കെ 0 ആയിരിക്കും, ആ സംശയമില്ല. പിന്നെ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള കേസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. D1 to D9 മനസ്സിലായില്ലേ? ആൻഡ് വി കൻ സീ ദാറ്റ് D0 D10 CFA 0 തന്നെയായിരിക്കും. CFSE of the complex is 0, CFSE of the intermediate is 0 and CFA also will be 0. അപ്പൊ 0 നെഗറ്റീവോ ആണെങ്കിൽ ആ കോംപ്ലക്സ് ലബൈലായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇനർട്ട് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ പറഞ്ഞതാ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇനർട്ട്, കാരണം പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ -10 -7 ആവുന്ന നഷ്ടമാണ്. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇനർട്ട് ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് 0 ആണെങ്കിൽ അത് ലബൈലായിരിക്കും. ആൻഡ് വി കൻ മേക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓരോ നമ്പർ D0 അല്ല D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ, ഒന്ന് ലോ സ്പിന്നിനും ഒന്ന് ഹൈ സ്പിൻ, അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സിനും വീക്ക് ഫീൽഡ് ലോ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സ്, പിന്നെ ഹൈ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സ്. ഇതിനൊക്കെ കണക്കൂട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സീ ദ റിസൾട്ട്സ്. നമ്മൾ കണക്കൂട്ടലൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, റിസൾട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി കൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ത്രൂ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ square pyramid intermediate. For that case, we calculate the CFA for a square pyramid intermediate. ആറിൽ നിന്ന് 5 ആകുമ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം, that is crystal field activation energy. And we can see that in that case, in the case of high spin complexes or weak field, high spin complexes and weak field complexes, only D3 and D8 have a positive crystal field activation energy, and all the other things okay then ആവശ്യം ശരിക്കും D1 D2 D4 D5 D6 D7 and D9, all these have either negative or 0 CFAE. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകണ്ട. നമ്മൾ എന്താ കണക്കൂട്ടുന്നത്? ഒരു ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ CFSE-യും അത് പെന്റഗണൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ CFSE കൂട്ടി വ്യത്യാസം എടുക്കുക. CFSE ഓഫ് ദി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മൈനസ് CFSE ഓഫ് ദി CFSE ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് ദി റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂൾ. ആ കേസിന് ഈ രണ്ട് കേസിലാണ് അതിന് CFSEക്ക് നഷ്ടം വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും either 0 or ലാഭാണ്. 0 ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ D0 D10 എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ വി ക്യാൻ സീ അതും കൂടി നമ്മൾ കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണമെങ്കിൽ D0 D10 ഈ കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ലബൈലാണ് ഫോർ എ dissociative reaction through the formation of a pentagonal bipyramid. If you calculate the crystal field activation energy, we can see that only D3 and D8 complexes are inert, all others are labile. Okay, ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സസ്, അതായത് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ കാണുന്നത് D3 D4 D6 D4 D5 D6 and D8, all these have a positive CFAE. 3 ഉം 8 ആണ് തന്നെ, 4 ഉം 5 ഉം 6 ഉം വന്നു, 4 ഉം 5 ഉം 6 ഉം വന്നു. all these are having positive CFAE. That means all these things are എന്താണ് inert in the case of a strong field complexes or low spin complexes. high spin complexesന്റെ കേസിൽ ഇതൊക്കെ ഇനർട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ലബൈൽ ആയിട്ടും ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഇനർട്ടിന്റെ നമ്പർ ഓർമ്മിച്ച, കാരണം അതാണ് ചേർത്ത് ഇവിടെ അതാണ് ബാക്കി കൂടുതലുണ്ട്. ഇപ്പൊ D3 D8
D3D8 എങ്ങനെയാണ് ഒരു SN1 മെക്കാനിസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന D3D8 കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിൽ അത് ഇനർട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും. മുഖ്യ കാരണം എന്താണ്? അത് 6 കോർഡിനേറ്റ് 5 കോർഡിനേറ്റ് പോകുമ്പോൾ CFS ഒരു നഷ്ടമാണ് വരുന്നത്. CFA ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദീസ് ടു കോംപ്ലക്സസ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി ഇനർട്ട്. മനസ്സിലായില്ല? ഇതിലിപ്പോ ലോ സ്പിൻ ആവശ്യമുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. രണ്ടും ലോ സ്പിൻ ആയാലും D3 ലോ സ്പിൻ ആയാലും ഹൈ സ്പിൻ ആയാലും ഒരുപോലെയാണ്, D8 ഒരുപോലെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വീക്ക് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിൽ D3 D8 ഇനർട്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം ലബൈലായിട്ട് കാണുന്നു ഫ്രം കാൽക്കുലേഷൻ. ഇനി സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിൽ D3 D4 D5 D6 and D8 these things are found to be again having a positive CFA and are expected to be inert, and all others 0 1 2 7 9 and 10 are having either 0 or a negative CFA and they are expected to be labile. Okay, ഇത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ കണക്കൂട്ടിയപ്പോഴാണ്, അതായത് 5 കോർഡിനേറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വെച്ച് കണക്കൂട്ടിയപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 7 കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാം 7 കോർഡിനേറ്റിന്റെ CFSയും നേരത്തെ നമ്മൾ 6 കോർഡിനേറ്റ് CFS തമ്മിലെ വ്യത്യാസം. അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോഴും കാണുന്നത് എന്താണ്? Again the same result is almost D3 and D8. In that case also is in the case of a weak field complexes or high spin complexes, only D3 and D8 is calculated to be having a positive CFAE and hence expected to be inert, and all others are found to be having either 0 or negative CFAE and they are expected to be labile. Okay, ഇത് അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിലെ വീക്ക് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിൽ. ഇനി ഇതേ മെക്കാനിസം നമ്മൾ കണക്കൂട്ടാം, അതായത് 7 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് formation in the case of a strong field complexes or low spin complexes. Then it is saying that D3 D4 D5 and D8 D7 and D8 D5 value വരുന്നില്ല, D3 D4 D7 and D8 these complexes are found to be or calculated and expected to be formula are calculated and expected to be inert, and all others are found to be labile. അപ്പോൾ 4 കേസാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഡിസോസിയേഷന്റെ കേസിൽ 2 എണ്ണം, അസോസിയേറ്റീവിന്റെ കേസിൽ 2 എണ്ണം. ഡിസോസിയേഷന്റെ കേസിൽ വീക്ക് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സും, അസോസിയേറ്റീവിന്റെ കേസിൽ വീക്ക് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സും. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രണ്ടിന്റെ കേസിലും. D3 D8 വീക്ക് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സസ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി ഇനർട്ട്. That means all others are expected to be labile having. എന്തുകൊണ്ടാണ് കണക്കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ either 0 or negative CFA ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന് മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് CFA വരുന്നുള്ളൂ. പോസിറ്റീവ് CFA വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അത് സ്ലോ ടു റിയാക്ട് ആണ്, അത് ഇനർട്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെയല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇന്നലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ അപ്രോക്സിമേഷൻ വെച്ചിട്ടാകൊണ്ട് കൃത്യമായിരിക്കണമെന്നല്ല, ഏകദേശം പക്ഷേ ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കും. അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയുണ്ട്, ഈ CFA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം റിയാക്ഷന്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം. കാരണം CFA ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഈസ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഫോർ ദ ടോട്ടൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ. ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയിൽ മറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷനും വരുന്നുണ്ട്, സോൾവേഷന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ പല കോൺട്രിബ്യൂഷനും വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇത് വെച്ച് കണക്കൂട്ടി പോകുമ്പോൾ റഫായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് നഷ്ടം എന്തിലാവും എന്നൊക്കെ കണക്കൂട്ടി പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് D3 and D8 complex in the case of both octahedral both dissociative and associative reactions are found to be inert. Okay, and in the case of a low spin or strong field complexes, in the case of dissociative mechanism, which is D3 D4 D5 D6 and D8 is having positive CFA, and in the case of a associative mechanism it is found to be D3 D4 D7 and D8. ചെറിയ D3 D4 D6 ആണ്, 7 ഇല്ല. ഇവിടെയുള്ള തന്നെയാണ് നടുക്കുള്ള വിട്ടുകഴിഞ്ഞ മാറി D3 D4 D6 and D8. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന കോംപ്ലക്സുകൾ they are expected to be ഇത് D3 D8 ഉണ്ട്. ഈ കേസിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ D3 ആയാലും D3 ഇവിടെയുണ്ട്. അത് ഹൈ സ്പിൻ ആണോ, ലോ സ്പിൻ ആണോ, സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണോ, വീക്ക് ഫീൽഡ് ആണോ, അത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആണോ, അസോസിയേറ്റീവ്, എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ന് പറയാം D3 complex is inert, D6 complex is inert, D8 complex is D8 എല്ലാം വരുന്നത്. 5 ആകുമ്പോൾ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല, എത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും
ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നേരം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അന്നേരം പറഞ്ഞത് T2 ഒരു വേക്കൻസി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് സച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് വരുമ്പോഴും ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് അല്ല മറ്റേ ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ഇന്നേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതും അതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വളരെ കുറവാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ് DH. As per the predictions of the valence bond theory, nickel 2 octahedral complex, D8 ആണല്ലോ, nickel 2 octahedral complex, platinum 2 എന്ന് അധികം octahedral complex കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, platinum 2 അതുപോലെയാണ് സ്ഥിതി. എന്തായാലും nickel 2 octahedral complexes are expected to be labile if we apply valence bond because it is a outer orbital complex, but it is actually inert and it is inert as predicted by the ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി. അത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ഇനർട്ട്നെസ് ആൻഡ് ലബൈലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി വെച്ചിട്ടും CFT വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് മാച്ചിങ് ഉണ്ട്, ചെറിയ മിസ്മാച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കേസിലാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. CFI എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതെങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒന്നും ആരും നിങ്ങളോട് പറയണം, നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ബൈക്കാർ ഓടിച്ചേക്കാനോ ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എല്ലാം കണക്കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ചിലത് CFI നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, ചിലത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, ചിലത് സീറോ ഉണ്ട്. സീറോ ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും എന്താണ് അത് ലബൈലാണ്. നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭമാണ്, സീറോ എന്നാൽ നഷ്ടമൊന്നും ആവുകയില്ല. പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നഷ്ടമാണ്, CFSC. അതായത് when going from the reactant molecule to the intermediate to suppose a loss of CFSC, that means it will not go. ഒരു നഷ്ടത്തിലേക്ക് ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല, ലാഭത്തിലേക്കാണ് ശ്രമിക്കും. ലാഭം കിട്ടുന്ന എവിടെയാണ്? CFI നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ. സീറോ ആയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിയാക്ട് ഈസിലി. ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിയാക്ട് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. they are expected to be inert and they are actually found to be inert by these calculations. Okay, that is the crystal field theory or CFT interpretation for inertness and lability. You can also have the VBT interpretation also. രണ്ടും തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. കൂടുതൽ പോയിന്റിലും ഡിസഗ്രിമെന്റ് വരുന്ന അപൂർവം കേസിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ നിക്കൽ 2 കോംപ്ലക്സസ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സം ടിപ്പിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോഴേക്ക് കൂടുതലും കൊബാൾട്ടിൻ്റെ കോംപ്ലക്സും ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സും പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? എക്സാമ്പിളായിട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലും, കാരണം ദേ ആർ വെരി ഇനർട്ട് കോംപ്ലക്സസ്. Cobalt 3 is D6 and chromium 3 is D3. നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ മിക്കവാറും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏത് ടെസ്റ്റ് എടുത്താലും ഇവിടെ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് കൊബാൾട്ടിൻ്റെയോ, കാരണം D3 and D6 they are inert complexes, no doubt. Inert complex is the rate. Inert complex they are slow to react so that the rate can be studied easily. ലബൈൽ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പെടാൻ റിയാക്ട് റേറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കേസിലും ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് എക്സാമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിക്സ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മിക്കവാറും കേസിലും കൊബാൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊബാൾട്ട് 3 കൊബാൾട്ട് 2 വരില്ല, ക്രോമിയം 3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. This is a typical നമ്മൾ Ml5x plus y Ml5y plus x പോലത്തെ റിയാക്ഷൻ. And we can see that in this reaction a water molecule is substituted by a anion. or a neutral ligand like water molecule substituted by anion. Water ആണെങ്കിൽ അത് നന്നായി. And we can say such a substitution reaction is usually known as a reaction എന്ന് പറയാം anation reaction. An anion comes in the place of a water molecule, anation reaction. So the forward reaction we can see, ഈ reaction രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നടക്കും.
Depending on conditions, water can be substituted by chloride or chloride can be substituted by water. The forward reaction is known as a anation reaction, and in the reverse reaction we can see that an anion is substituted by a water molecule, that is usually known as a hydration or aquation. Anation and aquation. This is anation. സാധാരണഗതിയിൽ വാട്ടറിന് പകരം വേറെ ന്യൂട്രലിക്കാൻ ഡയനേഷൻ, പക്ഷേ കൂടുതൽ നമ്മളിങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയനേഷൻ കേസിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് ഇൻ കേസ് വേർ എ anion substitute a water molecule from a coordinated species, and the reverse reaction where the anion is substituted by a water molecule. A water molecule substitute an anion, that is water is added in this, that is aquation. ഈ അക്വേഷൻ റിയാക്ഷന് ഒരു വേറൊരു പേരുണ്ട്, അത് അത്രത്തോളം ശരിയായ പേരല്ലെങ്കിലും ഈ പേരും പറയും. നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല അല്ലേ. നമ്മുടെ മറ്റു പല ഇനോർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ്, ഓർഗാനിക്കിലൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഹൈഡ്രോലിസിസ് രണ്ട് വാക്കാണ്. വാട്ടർ ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ്, ബ്രേക്കിംഗ് വിത്ത് വാട്ടർ എന്നാണ് ശരിയാറ്. RX പ്ലസ് H2O ഗിവിംഗ് ROH പ്ലസ് HX. ഇതുപോലത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. FeCl 3 പ്ലസ് H2O, 3H2O ഗിവിംഗ് FeOH thrice പ്ലസ് 3HCl. ഇതും ഒരു ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ അതായത് ഹൈഡ്രോളിക്സിൽ എച്ചും OH ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറും. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് ആ ലിസിസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്രേക്ക്. ഇവിടെ ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല, വാട്ടർ അതേപോലെ നിൽക്കണം. പക്ഷേങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ കോമേഴ്സിന്റെ റിയാക്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ. ഹൈഡ്രോളിസിസ് മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ എസ്റ്ററിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസോ അമൈഡിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസോ ആൽക്കൈൽ ഹൈഡ്രോളിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനോർഗാനിക് സോൾട്ട് ലൈക്ക് പെറിക്ലോറൈഡിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസോ പോലെയുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസ് അല്ല ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ ഈ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ല, ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ഇതിന് പകരം ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. And this hydrolysis reaction, that is in which an anion is substituted by a water molecule, may take place in an acid medium as well as in a basic medium. And if it is in the acid medium, the halide is substituted by water molecule. And if it is in a alkaline or basic medium, instead of water molecule, the species being substituted will be yes OH. അതായത് സി എന്ന സ്ഥാനത്ത് OH മൈനസ് വരും. അപ്പുറത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? If you have a molecule like this ML5X plus H2O, where X is an anion, you can see that in acid medium H3O plus, the product will be ML5H2O, no doubt. Water will be taking the position of the halogen or halide ion or whatever may be the anion. And if the same reaction ML5X plus H2O in a basic medium, the ligand that enters this coordination sphere, instead of X പോയത് ആ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്തല്ല, വാട്ടർ അല്ല, എന്താണ് ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന അക്വേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആസിഡ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? അക്വേഷൻ. ഇതാ CONH3 5 times Cl plus H2O. ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ. ഗിവിംഗ് CONH3 5 times H2O plus Cl. ഒന്നുകൂടി എഴുതാം നമുക്ക്. താഴോട്ട് എഴുതാം. CONH3 5 times H2O. That is in acid medium. If this is in alkaline medium, the product will be CONH3 5 times OH. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ എന്നോട് ചാർജ് നീങ്ങാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊരു കൊബാൾട്ട് 3 കോംപ്ലക്സ് ആണ്, അത് 3+ ആയിരിക്കും, നോ ഡൗട്ട്. ഇതൊരു കൊബാൾട്ട് 3 കോംപ്ലക്സ് ആണ്, അത് 2+ ആയിരിക്കും, കാരണം ഒരു ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്. ഇത് കൊബാൾട്ട് 3 കോംപ്ലക്സ് തന്നെയാണ്, അത് 3+ ആണ്, അതിൽ ലിഗാൻസ് ഒക്കെ ന്യൂട്രലാണ്. ഇത് കൊബാൾട്ട് 3 കോംപ്ലക്സ് തന്നെയാണ്, അത് 2+ ആണ്, അതിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താണ്? ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ദി ആസിഡ് മീഡിയം. Reaction with the water, and reaction with the water in alkaline medium leads to the formation of not the aqua complex but the hydroxo complex. This reaction, ഇത് രണ്ടിനും നമുക്ക് എന്താ ഒറ്റ വാക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയും. ആ വാക്ക് കുറച്ചുകൂടി വരുന്നത് ഇവിടെ ഹൈഡ്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ശരിയാവില്ല.
ഇവിടെ ശരിയാവും, ഇവിടെ ഹൈഡ്രേഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയാം. ഹൈഡ്രോളിസിസ്, and we can see that this is called acid hydrolysis, this is called a base hydrolysis. മനസ്സിലാക്കാം. See, this is acid hydrolysis, this is base hydrolysis. So reaction of a complex in which an anion is being substituted in an aqueous medium by water molecule in the acid medium, by the OH minus ion in the alkaline medium. Generally, these two reactions are called a hydrolysis, and if the reaction takes place in acid medium, it is called acid hydrolysis. In the other case, it is called a base hydrolysis. Hydrolysis രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ആസിഡ് ഇത് മറ്റൊരുമായി ചിന്തിച്ച് വരുന്നത് നമ്മളെ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷനിലൊക്കെ എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഒക്കെ ആസിഡ് മീഡിയത്തിലുണ്ട്, ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മെക്കാനിസം മറ്റൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് അനയോൺ ബൈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇൻ അക്വസ് മീഡിയം ഈസ് കോൾഡ് in acid medium is called a acid hydrolysis. The same reaction takes place in alkaline medium. You can see that instead of water, OH minus is entering into the coordinate sphere. We get the hydroxyl complex instead of the aqua complex, and this reaction is known as a base hydrolysis. അപ്പോൾ ഇത് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ്. ഇതെന്താണ്? ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ്. ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആൻഡ് ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ഈ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? വാട്ടർ പോയിട്ട് ആനോട് വരുന്നത് അയനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ടർ അയനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഗിവൻ എക്സാമ്പിൾ. അയനേഷൻ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ in which a water molecule is being substituted by an anionic ligand from a coordination complex, and we can see that yes, this can be cited as ഇതിപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് CO CR യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം CO3+ഉം CR3+ഉം ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ്. എന്തെങ്കിലും എഴുതി നോക്കിയത് സെഡൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷനേ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്, മനസ്സിലായില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിക്കലിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി ചിലപ്പോൾ ശരിയാവണമെന്നുള്ളൂ, എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് ചെയ്ത് എക്സാമ്പിൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലായില്ല. ഇല്ലാത്തൊരു മെറ്റൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കോംപ്ലക്സിന് അങ്ങനത്തെ ആ കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനത്തെ ആ മെറ്റൽ അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ് ചിലപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നേ ഉണ്ടാവില്ല. കുഴപ്പമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിക്കേഷൻ ഒരു കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കണം. ഒന്ന് അയനേഷൻ റിയാക്ഷൻ, മറ്റേത് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്, മറ്റേത് ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ഓക്കെ, വി വിൽ സീ വൺ ബൈ വൺ. Now take the example of a typical ionization reaction. ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ in acid medium or in aqueous medium and it is acidic. In acidic aqueous medium എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 1+H2O ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം എറോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഈ കോംപ്ലക്സ് എഴുതി +H2O എന്ന് എഴുതി ഇതിന്റെ മേലെ H+ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ തന്നെ H3O+ എഴുതിയാലും കുഴപ്പം, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും നോ പ്രോബ്ലം. The product is CONH3 5 times H2O 3+, that is 2+3+ ആവും പ്ലസ് ക്ലോറൈഡ്. ആ ക്ലോറൈഡ് ആണ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ റിയാക്ഷൻ. And we know octahedral complexes generally undergo substitution reactions by a dissociative mechanism. A dissociative mechanism means there will be two distinct steps for this reaction. One is first step involves the slow reversible dissociation of this complex into CONH3 5 times 3+ Cl minus. And the second fast step CONH3 5 times 3+ H2O giving CONH3 5 times H2O 3+. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ? ഈ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ സിംപ്ലി കെ ഇൻറ്റു എന്താണ് സ്മോൾ കെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കെ ഇൻറ്റു എസ്
തേർഡ് ടൈം Cl2 പ്ലസ് ഇൻറ്റു പിന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്നത് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് ശരിക്കും അല്ലേ ഇൻറ്റു H2O. ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് 2 പ്ലസ് എഴുതി ഇവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അകത്ത് 2 പ്ലസ് എഴുതി എന്താണ് വ്യത്യാസം? വ്യത്യാസം വളരെ സിമ്പിൾ